हेलो +1 क्लास वैक्टर्स का चैप्टर कर रहे हैं ਆਪਾਂ वैक्टर्स का नैक्सट टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ अ वैक्टर। रेजोल्यूशन मतलब ਆਪਾਂ किसी सिंगल वैक्टर ਨੂੰ स्प्लिट करना है, कंपोनेंट्स बनाने हैं ਉਹਦੇ, ठीक है। दो या दो तो ज़्यादा एक वैक्टर ਨੂੰ स्प्लिट करके दो या दो वैक्टर्स होर बनाने हैं, that is resolution of vectors. The process of splitting up a vector into two or more components is known as resolution of vector. ਇਹ ਵੈਕਟਰ डिफरेंट डायरेक्शंस 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करनगे, जिमें कि एक सिंगल वैक्टर पहला कर रहा सीगा, ठीक है। इस तरह के जोड़े दो एक वैक्टर दे आपां सपोज करो दो वैक्टर्स दे विच स्प्लिट करता, दो वो वैक्टर्स नूं आपां कहांगे कंपोनेंट वैक्टर्स। The vectors into which a given vector is split are called component vectors. The component of a vector in a given direction gives the measure of the effect of the vector in that direction. जिस डायरेक्शन च आपां एक कंपोनेंट बनाया वो जिहड़ा मेन वैक्टर सीगा उस मेन वैक्टर बारे दसेगा कि इस डायरेक्शन च उहदा की इफेक्ट होएगा। रिक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ वैक्टर इन अ प्लेन, किसी प्लेन च आपां रेजोल्यूशन करना एक वैक्टर दा रिक्टेंगुलर च, देखो वी कैन रिजॉल्व अ वैक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट वैक्टर्स दैट लाई अलोंग यूनिट वैक्टर्स I कैप एंड J कैप। ए वैक्टर कंसीडर कर लो कोई एक्स वाई प्लेन च है, दिस इज एक्स वाई प्लेन, ए वैक्टर शोन, इस वैक्टर ए दे हैड तो आपां दो परपेंडिकुलर लाइनस ड्रॉ करनी है ਜਿਹੜੀਆਂ कि वाई एक्सिस ते एक्स एक्सिस ते जाके मिलनगियां, ठीक है। नाउ ਜਿਹੜੀ एक्स एक्सिस ते पॉइंट मिल रहा है उस वैक्टर ਨੂੰ ਆਪਾਂ कहता A1 वैक्टर, ਜਿਹੜਾ Y2 ਤੇ मिल रहा दैट इज A2 वैक्टर। मेनली ਜਿਹੜਾ A वैक्टर ਸੀਗਾ अपना ਉਹ A1 वैक्टर प्लस A2 वैक्टर ਦੇ इक्वल होएगा। वैक्टर A1 प्लस वैक्टर A2 विल बी इक्वल टू वैक्टर A। A1 जिहड़ा है वैक्टर वो I दे पैरेलल होएगा, दिस वैक्टर इस डायरेक्शन I होएगा, इस डायरेक्शन J होएगा। A1 जिहड़ा हैगा I दे पैरेलल होएगा, A2 J दे पैरेलल होएगा। इस तरह आप कह सकते हैं कि वैक्टर A1 है दिस वन विल बी इक्वल टू AX इंटू I कैप की है यूनिट वैक्टर है अलोंग दिस एक्स एक्सिस, J कैप की है यूनिट वैक्टर है अलोंग Y एक्सिस, ठीक है। सो A1 विल बी इक्वल टू AX इंटू I vector I cap and A2 will be equal to AY into J cap। ਹੁਣ इस AX ते AY की हैं रियल नंबर्स हैं, these are only real numbers and multiply by unit vectors along its axis। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ डायग्राम क्लीयरली देखो
this a1 vector is equal to ax into I cap, and this a2 vector is equal to ay into j cap. I cap दी j cap यूनिट वेक्टर्स हैं. I cap है along x एक्सिस, j cap है along y एक्सिस. ax वैक्टर a दा कंपोनेंट है along x एक्सिस एंड ay वैक्टर a दा कंपोनेंट है along ay. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ a ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ a1 ਤੇ a2 ਚ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ a1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ a1 ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ax ਇੰਟੂ I ਕੈਪ, a2 ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ay ਇੰਟੂ j ਕੈਪ. ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਵੈਕਟਰ a ਦੇ. ax and ay रियल नंबर्स हैं एंड क्वांटिटीज़ ax and ay. इस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ a ਦੇ x and y ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵੈਕਟਰ a ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ax ਇੰਟੂ I ਕੈਪ ਪਲਸ aj ਇੰਟੂ ay ਇੰਟੂ j ਕੈਪ. ax ਤੇ ay ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ हैं, सो दीज आर स्केलर्स. रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ. ax ਤੇ ay ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਣ. ਵੈਕਟਰ a ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਵੈਕਟਰ a ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ax ਇੰਟੂ I ਕੈਪ, ਅਲੋਂਗ y ਕੰਪੋਨੈਂਟ ay ਇੰਟੂ j ਕੈਪ. ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਪੀਟਿਡ. ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵੈਕਟਰ a ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ax ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ a cos ਥੀਟਾ ਐਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ ay, ਇਟ ਇਜ਼ a sin ਥੀਟਾ. y ਵਾਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ sin ਥੀਟਾ, x ਵਾਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ cos ਥੀਟਾ. ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਿਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ, ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੈਕਟਰ a ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਹੋਊਗੀ. ਥੀਟਾ ਉਹ ਐਂਗਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ. ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਇਟਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ax ਐਂਡ ay. ਇਫ a ਐਂਡ ਥੀਟਾ ਆਰ ਗਿਵਨ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ax ਤੇ ay ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ a ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਥੀਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ax ਤੇ ay ਦੀ ਵੈਲਿਊ फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड इस तरह ही जे आपां नूं ax ते ay दिता है तो आप a ते थीटा की वैल्यू भी कट सकते हैं. किस तरह देखो, ए फार्मूले नाल ax स्क्वेयर प्लस ay स्क्वेयर विल बी इक्वल टू a स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा प्लस a स्क्वेयर sin स्क्वेयर थीटा. ठीक है, स्क्वेयर कितना दोनों का,
cos square theta plus sin square theta 1 ਹੁੰਦਾ है, so this comes out to a square। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ax ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ay ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਲਿਊ a ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ a ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ tan ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ay ਅਪੋਨ ax, ay ਅਪੋਨ ax ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਬੇਸ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ tan ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ tan ਇਨਵਰਸ ਇੰਟੂ ay ਅਪੋਨ ax। Resolution of vector in terms of two given vectors। A ਤੇ B ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ A ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ A ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਪਲੇਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ a ਤੇ B ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਾਲ a ਵੈਕਟਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਾਲ b ਵੈਕਟਰ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ A ਵੈਕਟਰ ਹੈ। a ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਮ ਆਫ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ, one obtained by multiplying a real number lambda and other obtained by multiplying b by another real number mu। देखो ਹੁਣ डायग्राम वाल draw straight line through O parallel to A। draw another straight line through P parallel to B। ਦੋਨੇ ਹੀ O ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। O Q ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਮਡਾ ਇੰਟੂ A, Q P ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਊ ਇੰਟੂ B। ਨਾउ ਬਾਈ ਟਰਾਇੰਗਲ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ OP is equal to OQ plus QP। ਸੋ A ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੈਮਡਾ A ਪਲੱਸ ਮਿਊ B। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ, ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਵੈਕਟਰ into 3 rectangular components in space। 3D 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ एक्स वाई एक्सिस लिया ਸੀ ਦੋਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ एक्स वाई एंड Z एक्सिस ਲਵਾਂਗੇ। ਵੈਕਟਰ ਦੇ 3 rectangular components ਬਣਾਵਾਂਗੇ along x y and z axis। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, 3 ਐਕਸਿਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 3 ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨ O ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ A, ਜਿਹੜਾ ਕਿ x ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਅਲਫਾ, y ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬੀਟਾ ਐਂਡ z ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਗਾਮਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਲੋਂਗ x ਐਕਸਿਸ ਹੈ ax ਇੰਟੂ i ਕੈਪ, ਅਲੋਂਗ y ਐਕਸਿਸ ਹੈ ay ਇੰਟੂ j ਕੈਪ। i ਤੇ j ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇਖੋ az ਇੰਟੂ k ਕੈਪ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਰੈੱਡ ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲੋਪਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ A ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਪੈਰਲਲੋਪਾਈਡ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ।
इस 'ਚ ਹੁਣ ax ਕੀ ਹੋਏਗਾ, it will be a cos alpha, ay will be equal to a cos beta and az will be equal to a cos gamma। इस 'ਚੋਂ cos alpha ਦੀ ਵੈਲਿਊ ax upon a, cos beta ਦੀ ਵੈਲਿਊ ay upon a, cos gamma ਦੀ ਵੈਲਿਊ az upon a। ਐਂਡ ਵੈਕਟਰ a ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ a ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ axi ਕੈਪ ਪਲੱਸ ay j ਕੈਪ ਪਲੱਸ az k ਕੈਪ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ, ਪੈਰਲਲਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਟ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਨਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਆਫ ax ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ay ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ az ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਲਓ ਇਨ ਸਪੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 3 ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਰੀਜਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੋਣਗੇ x y z। then position vector r can be expressed as xi cap plus yj cap plus zk cap। एंड इस जो डायग्राम है इस अल्फा बीटा ते गामा ਜਿਹੜੇ एंगल्स हैं स्पेस ਦੇ ਵਿੱਚ है, ਇਹ 2 पेयर्स ऑफ लाइन्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਪਲੇਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, अल्फा बीटा एंड। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ, दिस रिलेशन cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1। ਇਹ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਜਸਟ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਦਿਸ ਵਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ, ठीक है। मेनली आप फार्मूले कितने हैं इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3 डायमेंशन। सो बच्चों अपना ये टॉपिक सी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, बड़ा ईजी सी, बड़ा शॉर्ट च सीगा ये, ठीक है। इससे तुसी नोट्स बनाने हैं, समझना है चंगी तरह। सो टेक केयर, बाय।